لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وعلى آله وأصحابه وأئمة المحدثين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا فضيلة الشيخ المفتي محمد فخر الإسلام ومولانا منير الدين ومولانا نصير الدين حفظهم الله تعالى وأكرمهم في الدارين عن فضيلة الشيخ نصير أحمد خان البلند الشهري وفضيلة الشيخ عبد الحق الأعظمي رحمهم الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن الشيخ الجليلين الكريمين عن شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي وشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي وهما يرويانه عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة شيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد الكشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري
قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهربي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر بن الداوري عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله بن محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجوفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. আজকের দারুল উলুম জামিয়া সিদ্দিকিয়া জামপুর বুড়ির পুকুর মাদ্রাসার এই খতমে বুখারী শরীফের মুবারক মজলিসে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি বুখারী শরীফের সর্বশেষ পাঠ এবং সর্বশেষ হাদিস আমাদের সম্মুখে পড়া হয়েছে। এই যে কিতাব আমাদের সম্মুখে রয়েছে বুখারী শরীফ, এটা কোনো মামুলি কিতাব নয়, কোনো মামুলি পুস্তক নয়, কোনো সাধারণ গ্রন্থ নয়, বরং এটা এমন একটা কিতাব যে কিতাব সম্পর্কে উলামায়ে কেরামদের মত এটাই যে হুয়া আসাহুল কুতুবি বাদা কিতাবিল্লাহ, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের বুকে পবিত্র কুরআনুল মজিদ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কিতাব সব থেকে শুদ্ধ বিশুদ্ধ সহি কিতাব। উলামায়ে কেরামদের মত হচ্ছে যে পবিত্র কুরআনুল মজিদের পরে ভূপৃষ্ঠের বুকে সব থেকে যে শুদ্ধ কিতাব সেটা হচ্ছে এই কিতাব, অর্থাৎ বুখারী শরীফ। এই বুখারী শরীফের লেখক ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অনেক পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, অনেক জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, এবং শুধু জ্ঞানী নয়, অনেক নেক মানুষ ছিলেন, সৎ মানুষ ছিলেন। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনীতে পাওয়া যায়, তিনি বলেন, মাগতাবতু আহাদান মুয আলিমতু আন্নাল গীবাতা হারামুন। যখন থেকে আমি জানতে পেরেছি যে গীবত করা হারাম, তখন থেকে আমি জীবনে কোনোদিন কারোর গীবত করিনি। যখন থেকে জানতে পেরেছি যে গীবত করাটা হারাম, তখন থেকে আমি গীবত করা ছেড়ে দিয়েছি, জীবনে কোনোদিন কারোর গীবত করিনি।
হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে কিয়ামতের ময়দানে গীবতের ব্যাপারে আমার কেউ গলা ধরতে পারবে না যে আমি তার গীবত করেছি, কেউ বলতে পারবে না। এত বড় একটা আত্মবিশ্বাস। শুধু ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নয়, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মা, তিনিও অনেক নেক মহিলা ছিলেন। বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় যে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শৈশব বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করতেন, কান্নাকাটি করতেন যে আমার ছোট্ট বাচ্চা শৈশব বয়সে অন্ধ হয়ে গেছে, আল্লাহ তুমি আপন অনুগ্রহে আপন করুণায় তাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে খুব ক্রন্দন করতেন, কান্নাকাটি করতেন আর দোয়া করতেন। একদিন হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মা স্বপ্নের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জিয়ারত করলেন। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম স্বপ্নের মধ্যে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাকে বলছেন, কাদ রাদ্দাল্লাহু আলা ইবনিকা বাসারাহু লিকাসরাতি বুকাইক, তোমার অত্যধিক কান্নাকাটির জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমার পুত্রের দৃষ্টিশক্তিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মা স্বপ্নে দেখছেন, সকালে যখন ঘুম ভেঙে গেল, জেগে উঠলেন, তাড়াতাড়ি করে নিজের সন্তানের কাছে গেলেন, দেখলেন যে হ্যাঁ সত্যি তার সন্তান অর্থাৎ ইমাম বুখারী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে গেছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার অনেক বড় ফজল ছিল এবং ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাও যে কত নেক মহিলা ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অনেক গুণে গুণান্বিত করেছিলেন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। আল্লামা কাসতালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বর্ণনায় পাওয়া যায়, হাশিদ ইবনে ইসমাঈল হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সহপাঠী। হাশিদ ইবনে ইসমাঈল বলছেন যে বসরার মুহাদ্দিসদের কাছে আমরা সকলে হাদিস পড়তে যেতাম। ইমাম বুখারীও যেতেন, আমরাও যেতাম। আমরা সকলে খাতা কলম নিয়ে যেতাম। তখনকার যুগে এই ধরনের ছাপা বই ছিল না। তখনকার যুগে মুহাদ্দিসদের নিকটে, উস্তাদদের নিকট হতে ছাত্ররা যে সমস্ত হাদিসগুলো শুনতো, সেই সমস্ত হাদিসগুলো নোট করে নিত। নোট করার পরে তারা সেগুলোকে মুখস্থ করত, ইয়াদ করত। তো হাশিদ ইবনে ইসমাঈল বলছেন যে বসরার মুহাদ্দিসদের কাছে আমরা ইমাম বুখারী সহ সকলে আমরা হাদিস পড়তে যেতাম। আমরা সকলে খাতা কলম নিয়ে যেতাম, যে সমস্ত হাদিসগুলো উস্তাদদের কাছ থেকে শুনতাম, মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে শুনতাম, সেই সমস্ত হাদিসগুলো আমরা লিপিবদ্ধ করে নিতাম, সেই সমস্ত হাদিসগুলো আমরা নোট করে নিতাম। ইমাম বুখারী কিন্তু খাতা কলম নিয়ে যেতেন না, হাদিস লিখতেনও না। যেতেন, বসতেন, হাদিস শুনতেন, চলে আসতেন। হাশিদ ইবনে ইসমাঈল বলছেন যে আমরা মাঝে মাঝেই ইমাম বুখারীকে একটু অত্যুক্ত করতাম। আমরা মাঝে মাঝে বলতাম ইমাম বুখারীকে যে তুমি এরকম ভাবে উস্তাদের কাছ থেকে হাদিসগুলো পড়ছো, আমরা তো সমস্ত হাদিসগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখছি, সমস্ত হাদিসগুলো নোট করে রাখছি, তুমি তো কই একটা হাদিসও
লেখো না। খাতা কলম নিয়ে যেতেও কি তোমার এত ভারী লাগে, বোঝা লাগে? এরকম খামোকায় মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে এক কানে শোনা আর এক কানে বের করে দেওয়া, এই ধরনের করে লাভটা কি আছে? আমরা তো সমস্ত হাদিসগুলোকে নোট করে রেখেছি, লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। তুমি তো কোনো হাদিসই নোট করে রাখোনি, লিপিবদ্ধ করে রাখোনি। তাহলে এরকম ভাবে হাদিস পড়ে লাভটা কি আছে? হাসিদ বিন ইসমাইল বলছেন যে মাঝে মাঝে আমরা ইমাম বুখারীকে অত্যক্ত করতাম আর এরকম ভাবে বলতাম, ইমাম বুখারী যখন বারবার এই ধরনের কথা শুনলেন, একদিন হাসিদ ইবনে ইসমাইলকে বলছেন যে আচ্ছা, তোমরা যে সমস্ত হাদিসগুলো বলছো যে আমরা নোট করে রেখেছি, লিপিবদ্ধ করে রেখেছি, ওই হাদিসগুলো কই, দেখাও তো দেখি। হাসিদ বিন ইসমাইল বলছেন যে আমরা সমস্ত খাতাগুলো নিয়ে ইমাম বুখারীর কাছে আনলাম, ইমাম বুখারীর কাছে সামনে রাখলাম। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই সমস্ত খাতাগুলোকে দেখে উনি বললেন যে এই সমস্ত হাদিসগুলো আমার মুখস্থ, সমস্ত হাদিসগুলো মুখস্থ। আর এই বলে তিনি সমস্ত হাদিসগুলো শোনাতে আরম্ভ করে দিলেন। হাসিদ ইবনে ইসমাইল বলছেন 15,000-এরও বেশি হাদিস ছিল ওই খাতাগুলোতে লিপিবদ্ধ। 15,000-এরও বেশি হাদিস সব ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জাবানে শুনিয়ে দিলেন, মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। হাসিদ ইবনে ইসমাইল বলছেন যে আমরা ইমাম বুখারী যখন হাদিসগুলো জাবানি শোনাচ্ছিলেন, আমরা নিজেদের খাতাগুলোকে কারেকশন করে নিচ্ছিলাম, সংশোধন করে নিচ্ছিলাম। আমাদের লেখার মধ্যে ভুল ছিল, কিন্তু ইমাম বুখারীর স্মৃতিশক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র ভুল ছিল না। এত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলাকে করেছিলেন। বাগদাদ শহরে একবার ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আসবেন, একটা খবর রটে গেছে। বাগদাদের উলামায়ে কেরামগণ হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে একটু পরীক্ষা করতে চাইলেন যে ইমাম বুখারীর এত চতুর্দিকে খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে, ইমাম বুখারী আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস, হাদিস জগতের তিনি আমিরুল মুমিনিন, কত বড় পণ্ডিত, আমরা একটু যাচাই করতে চাই। বাসরার মধ্যে, বাগদাদের মধ্যে যে সমস্ত উলামায়ে কেরামগণ ছিলেন, তারা মাশওয়ারা সাপেক্ষে 10 জন আলেম তারা তৈরি হলেন এবং 10টি করে হাদিস তারা প্রত্যেকে নিলেন এবং প্রত্যেকটি হাদিসের সনদ এবং মতন বিকৃত করে দেওয়া হলো। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাগদাদে এলেন, মজলিস কায়েম হলো। প্রথম আলেম ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সামনে এসে বসলেন, প্রথম হাদিস শোনালেন। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম হাদিস শোনার পরে বললেন, লা আরিফুহু, হাদিসটা আমার জানা নেই। দ্বিতীয় হাদিস শোনানো হলো, ওই একই কথা, লা আরিফুহু, হাদিসটা আমার জানা নেই। তৃতীয় হাদিস শোনানো হলো, ওই একই উত্তর, লা আরিফুহু, হাদিসটা আমার জানা নেই। এরকম ভাবে 10টি হাদিস তিনি শোনালেন একটা একটা করে। প্রত্যেকটা হাদিসের ক্ষেত্রে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ওই একই উত্তর, লা আরিফুহু, হাদিসটা আমার জানা নেই। প্রথম জনের শেষ হয়ে গেল। আবার দ্বিতীয় জন এলেন ইমাম বুখারীর সামনে, তিনিও একটা হাদিস শোনালেন। ইমাম বুখারীর ওই একই উত্তর, লা আরিফুহু, হাদিসটা আমি জানি না। দ্বিতীয় হাদিস শোনালেন, লা আরিফুহু, হাদিসটা আমার জানা নেই। এইরকম ভাবে তিনিও 10টা হাদিস শোনালেন, প্রত্যেকটা হাদিসের ওই একই উত্তর, লা আরিফুহু, হাদিসটা আমার জানা নেই।
তৃতীয় জন এলেন, তিনিও 10টা শোনালেন। চতুর্থ জন, পঞ্চম জন, ষষ্ঠ জন, সপ্তম জন, অষ্টম জন, নবম জন, দশম জন, প্রত্যেকে 10টি করে হাদিস শোনালেন। 10 জন মিলে 10টি করে 10 গুণিত 10 100টা হাদিস ইমাম বুখারীকে শোনানো হলো। 100 বার তিনি বললেন প্রত্যেকটা হাদিসের পরে লা আরিফুহু, হাদিসটা আমার জানা নেই। উপস্থিত জনগণ ভাবতে লাগলো যে তাই ইমাম বুখারীর সম্পর্কে এত চতুর্দিকে খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে। ইমাম বুখারী অনেক বড় মুহাদ্দিস, অনেক বড় পণ্ডিত মানুষ, অনেক বড় স্মৃতিশক্তির অধিকারী। কই একটাও তো হাদিস জানা নেই ওরা। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন 100টা হাদিস শোনানো হয়ে গেল, প্রথম আলিমকে ডাকলেন। ডাকার পরে বললেন, আম্মা হাদিসুকাল আউয়াল ফাকুলতা কাযা ওয়া সাওয়াবুহু কাযা। আপনি যে প্রথম হাদিসটা শুনিয়েছিলেন এইরকম ভাবে শুনিয়েছিলেন, এটা ভুল। সঠিক হাদিস হচ্ছে এইরকম বলে তিনি সঠিক হাদিসটা শুনিয়ে দিলেন। ওয়া আম্মা হাদিসুকা সানি ফাকুলতা কাযা ওয়া সাওয়াবুহু কাযা। আপনি দ্বিতীয় হাদিসটা এইরকম ভাবে শুনিয়েছিলেন, সঠিক হাদিসটা হচ্ছে এইরকম বলে তিনি সঠিক হাদিসটা শুনিয়ে দিলেন। ওয়া আম্মা হাদিসুকা সালিস ফাকুলতা কাযা ওয়া সাওয়াবুহু কাযা। আপনি তৃতীয় হাদিসটা এইরকম ভাবে শুনিয়েছিলেন, ওটা ভুল ছিল, সঠিক হাদিসটা হচ্ছে এইরকম বলে তিনি সঠিক হাদিসটা শুনিয়ে দিলেন। এইরকম ভাবে 100টা হাদিস তিনি প্রত্যেকটা হাদিস ভুল কিরকম ভাবে বলা হয়েছিল সেটা বললেন, তারপরে সঠিক হাদিসটা শুনিয়ে দিলেন। ঘটনাটা উল্লেখ করার পরে বুখারী শরীফের শারাহ ফাতহুল বারীর মুসান্নিফ হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করেছেন, লিখেছেন যে 100টা হাদিস যে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সঠিকভাবে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, এটা ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জন্য এটা কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল না। তিনি তো হাদিসের হাফেজ ছিলেনই। আশ্চর্যের বিষয় এটাই ছিল যে 100টা হাদিস একবার করে শোনার পরে কে কোনখানে কি ভুল করেছিল সেটা যে তিনি স্মৃতিপটে ধরে রেখেছিলেন, এটাই ছিল আশ্চর্যের বিষয়। এটাই আশ্চর্য। এত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি করেছিলেন। আজ সেই ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রচিত গ্রন্থ আসাহুল কুতুবি বাদা কিতাবিল্লাহ সহিহুল বুখারী, বুখারী শরীফ কিতাব আমাদের সম্মুখে রয়েছে। সেই বুখারী শরীফের সর্বশেষ পাঠ তথা সর্বশেষ হাদিস অর্থাৎ ৭,৫৬৩টি হাদিস এই বুখারী শরীফের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির তাহকিক অনুযায়ী সেই ৭,৫৬৩তম হাদিস আমাদের সম্মুখে পাঠ করা হয়েছে। বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পুরো বুখারী শরীফটা লিখেছেন। সময় সংক্ষিপ্ত, কথা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বলছি যে অনেক অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদ হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই বুখারী শরীফের মধ্যে কায়েম করেছেন। সর্বপ্রথম যে পরিচ্ছেদটা ছিল তো সেটা তিনি কায়েম করেছিলেন বাবুল কাইফা কানা বাদউল ওয়াহয়ি ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং সর্বশেষ যে হাদিস ছিল ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত, সেই যে হাদিস থেকে শুরু হয়েছে বুখারী শরীফ, এবং তারপরে সর্বশেষ যে অধ্যায় সেটা ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এনেছেন কিতাবুত তাওহীদ ওয়ার রাদ্দি
আলাল জাহমিয়্যতি ওয়া গায়রিহি, অর্থাৎ কিতাবুত তাওহীদ তিনি কায়েম করেছেন এবং সেই সঙ্গে কিছু বাতিল ফিরকা, তাদের কিছু ভ্রান্ত আকীদার তিনি খণ্ডন করেছেন। এই অধ্যায়ের মধ্যে মোট 58টি পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং সর্বশেষ যে পরিচ্ছেদ, সর্বশেষ যে বাব, সেই বাবটি হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এখানে কায়েম করেছেন। সেটা হচ্ছে বাবু কাউলিল্লাহি তাআলা ওয়া নাদাউল মাওয়াজিনাল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামাহ। পবিত্র কোরআনুল মাজিদের সূরাতুল আম্বিয়ার 47 নম্বর আয়াত, সেই আয়াতের হাওয়ালা দিয়ে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এখানে বাতিল ফিরকার একটা ভ্রান্ত আকীদাকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। কিছু মানুষ আছে তারা বলে যে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমলগুলোকে ওজন করবেন না এবং আমলগুলোকে ওজন করার জন্য কোনো দাঁড়ি পাল্লা কায়েম করা হবে না। এটা কিছু কিছু মানুষের ভ্রান্ত মত বা ভ্রান্ত আকীদা, ভ্রান্ত বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের তিনি খণ্ডন করেছেন এখানে এই পরিচ্ছেদের মধ্যে। সূরাতুল আম্বিয়ার 47 নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এখানে বলেছেন যে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা কায়েম করবেন। সূরাতুল আম্বিয়া 47 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলছেন ওয়া নাদাউল মাওয়াজিনাল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামাহ ফালা তুযলামু নাফসুন শাইআ। ইনসাফের তারাজু, ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা আমি কিয়ামতের দিনে কায়েম করব, সুতরাং কারোর উপরে বিন্দু মাত্র কোনো জুলুম করা হবে না, কোনো অত্যাচার করা হবে না, কোনো না ইনসাফি করা হবে না। কোরআনে মাজিদের বিভিন্ন জায়গায় আখিরাতের ময়দানে, কিয়ামতের ময়দানে মানুষের আমলগুলোকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। কোরআনে মাজিদের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই বিষয়টাকে তুলে ধরেছেন। সূরাতুল আরাফের মধ্যেও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়াল ওয়াজনু ইয়াওমা ইযিনিল হক ফামান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাউলাইকা হুমুল মুফলিহুন ওয়ামান খাফফাত মাওয়াজিনুহু ফাউলাইকা আল্লাযীনা খাসিরু আনফুসাহুম বিমা কানু বিআয়াতিনা ইয়াজলিমুন। সূরা আরাফ আয়াত নম্বর 8 এবং 9। এরকম ভাবে সূরা মুমিনুনের মধ্যেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ফামান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাউলাইকা হুমুল মুফলিহুন ওয়ামান খাফফাত মাওয়াজিনুহু ফাউলাইকা আল্লাযীনা খাসিরু আনফুসাহুম ফি জাহান্নামা খালিদুন। সূরাতুল মুমিনুন 102 এবং 103 নম্বর আয়াত। এইরকম ভাবে আম্মা পারা সূরাতুল কারিয়ার মধ্যেও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন ফাআম্মা মান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া ওয়া আম্মা মান খাফফাত মাওয়াজিনুহু ফাউম্মুহু হাবিয়া ওয়া মা আদরাকা মা হিয়া নারুল হামিয়া। সূরাতুল কারিয়া আয়াত নম্বর 6 থেকে 11। তিনটি জায়গার কোরআনে মাজিদের উদ্ধৃতি দিলাম। একই বিষয়বস্তু তিন জায়গাতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তুলে ধরেছেন। খোলাসায়ে কালাম হচ্ছে, যেটা সারমর্ম, সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিয়ামতের ময়দানে আমলগুলোকে ওজন করার জন্য দাড়িপাল্লা কায়েম করবেন এবং যার নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে সে কামিয়াব, সে সফল, সে সুখময় জীবন যাপন করবে। আর যার নেকির পাল্লাটা হালকা হয়ে যাবে আর গুনার পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে সে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত বান্দা এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এই বিষয়টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে মাজিদের জায়গায় জায়গায় তুলে ধরেছেন।
তো সুতরাং হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এখানে এটাই বলতে চেয়েছেন যে কিয়ামতের ময়দানে আমলগুলোকে ওজন করা হবে। যারা বলছে যে আমল ওজন করা হবে না, তারা হচ্ছে ভুল মত পোষণ করছে। তাদের মতটা হচ্ছে ভুল, তাদের বিশ্বাসটা হচ্ছে ভুল। সঠিক মত এবং সঠিক বিশ্বাস, সঠিক আকীদা হচ্ছে এটাই যে আমলগুলোকে ওজন করা হবে। এখানে কোরআনুল মাজিদের মধ্যে যেটা কিস্ত শব্দটা এসেছে, হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই কিস্ত শব্দটার একটু ব্যাখ্যা করেছে। ইনসাফের তারাজু, কিস্ত মানে হচ্ছে ইনসাফ, ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিয়ামতের ময়দানে কায়েম করবেন। এই যে কিস্ত শব্দটা, এটা হচ্ছে আলফাজে মুতাজাদ্দাহ, অর্থাৎ একটাই শব্দ বিপরীত, একে অপরের বিপরীত অর্থ বহন করে। এর উদাহরণ বাংলাতেও আছে, ইংরেজিতেও আছে। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই। ইংরেজি শব্দ ক্লিপ, CLEAVE, ক্লিপ। ইংরেজি শব্দ ক্লিপ মানে যেরকম ভাবে সংযুক্ত করা, ওই রকম ভাবে ক্লিপ মানে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন করা। আলফাজ মুতাজাদ্দাহ, একটাই শব্দ মানে হচ্ছে দুরকম মানে, এবং দুরকম যেটা অর্থ একে অপরের বিপরীত। কিস্ত মানে হচ্ছে ইনসাফ করা, আবার ওই কিস্তটা যখন কাফের উপরে জবর পড়া হবে, কাস্ত পড়া হবে, তখন তার মানে হচ্ছে জুলুম করা। এবং যখন সুলাসি মুজাররাদ থেকে ইসমে ফাইল আসবে কাসিদ, তখন তার মানে হবে জালিম। আর এই শব্দটাই যখন বাবে ইফআল থেকে আসবে এবং ইসমে ফাইল হবে মুকসিত, তখন তার মানেটা হয়ে যাবে ইনসাফকারী। একই শব্দ মানে আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কাসিদ মানে হচ্ছে জালিম, আবার মুকসিত মানে হচ্ছে ইনসাফকারী। দুটো শব্দ কোরআনে এসেছে। সূরাতুল জিন 15 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, ওয়া আম্মাল কাসিতুনা ফাকানু লিজাহান্নামা হাতাবা। জালিমরা হচ্ছে জাহান্নামের ইন্ধন। কাসিদ শব্দটা এসেছে, জালিম এর মানে হচ্ছে জালিম, অত্যাচার। মুকসিত শব্দটা কোরআন মাজিদের মধ্যে এসেছে, কয়েক জায়গায় এসেছে। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতিন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদে 3 জায়গায় বলেছেন। সূরাতুল মাইদা 42 নম্বর আয়াত, সূরা হুজরাত 9 নম্বর আয়াত, সূরা মুমতাহিনা 8 নম্বর আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলছেন ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতিন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। তো সুতরাং এই কিস্ত শব্দের ব্যাখ্যা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি করলেন এখানে। তারপরে যে সর্বশেষ হাদিসটি হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এখানে পেশ করেছেন, তার নিজস্ব যে সনদ, সেই সনদ বর্ণনা করার পরে তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবী রাসূলের হাওয়ালাতে উল্লেখ করেছেন হাদিসটি, যে জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কালিমাতানি হাবিবাতানি ইলার রহমান খাফিফাতানি আলাল লিসানি সাকিলাতানি ফিল মিজান সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে দুটি কালিমা এমন রয়েছে যে দুটি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে বড় প্রিয় এবং জবানে অনেক হালকা। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়, জবানে হালকা, সাকিলাতান ফিল মিজান, এবং ওজনে অনেক ভারী। কালিমা দুটি কি? একটা কালিমা হচ্ছে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আর একটা কালিমা হচ্ছে কি সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই দুটি কালিমা রহমানের কাছে বড় প্রিয়। হাবিবাতানে ইলার রহমান, আই মাহবুবাতানে ইলার রহমান, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে বড় প্রিয়। প্রিয় কেন? প্রিয় এই জন্য যে এর মধ্যে, এই কালিমার মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে বড় প্রিয়। আল্লাহ তাআলা চান
যে দুনিয়ার বুকে তার পবিত্রতা বর্ণিত হোক, দুনিয়ার বুকে তার প্রশংসা পাঠ করা হোক। খাফিফাতানে আলাল লিসান, জবান বড় হালকা। হালকাটা কেন? হালকা এই জন্য যে উচ্চারণ করা খুব সহজ। যারা তাজবিদের ছাত্র, তাজবিদ যারা পড়েছেন তারা জানেন যে হুরুফে ইস্তিআলা আরবিতে বলা হয়, হুরুফে ইস্তিআলা 7টি, যার সমষ্টি হচ্ছে খুসসা ওয়াগতিন ইজ। হুরুফে ইস্তিআলা 7টি, এগুলো উচ্চারণ করা খুব কঠিন। এই 7টি যে হুরুফে ইস্তিআলা আরবিতে উচ্চারণ করা কঠিন, খ, সাদ, জাদ, গাইন, তা, কাফ, জা, 7টি অক্ষর। ওই 7টি অক্ষরের মধ্যে অনলি একটা অক্ষর জ, এই দুটি কালিমার মধ্যে এসেছে, বাকি অন্য কোন হুরুফে ইস্তিআলার মধ্যে হতে কোনো অক্ষর আসেনি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, এই দুটি কালিমার মধ্যে। এই জন্য খাফিফাতানি আলাল লিসান, জবানে খুব হালকা। সাকিলাতানি ফিল মিজান, ওজনে অনেক ভারী হবে। এটাই হচ্ছে তারজমাতুল বাব। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে কিয়ামতের ময়দানে আমলগুলো ওজন করা হবে, এই হাদিসের দ্বারাতে বোঝা যাচ্ছে। কারণ জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাকিলাতানি ফিল মিজান, এই দুটি কালিমা দাড়ি পাল্লায় বড় ওজনি হবে, বড় ভারী হবে। দাড়ি পাল্লায় যখন এই দুটো কালিমাকে রাখা হবে, তখন নেকির পাল্লাটা অনেক বেশি পরিমাণে ঝুঁকে যায়। তো সুতরাং এই কালিমা দুটি আমরা বেশি বেশি পরিমাণে পড়ার চেষ্টা করব। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও একবার পড়েন, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। পড়ি, সবাই পড়ি, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। সকালবেলায় 100 বার, সন্ধ্যাবেলায় 100 বার আমরা সকলে পড়ার চেষ্টা করব। বলুন ইনশাআল্লাহ। সকলে পড়ার চেষ্টা করব। অনেক পবিত্র কালিমা এবং অনেক ওয়াজনি কালিমা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে বড় প্রিয় কালিমা। যাই হোক, বুখারী শরীফের সর্বশেষ যে পাঠ এবং হাদিস এখানে সমাপ্ত হলো। বুখারী শরীফের যে সমাপনী সভা, একটা দুটো কথা বলে কথা শেষ করছি। আজ আমরা এই যে মজলিসে এসেছি, খাতমে বুখারী শরীফের মজলিস, এই মজলিসে একটু গুরুত্ব বলে আমি কথাটাকে শেষ করছি। এই যে মজলিস, আজকের মজলিস কতটা ইম্পর্টেন্ট মজলিস, কতটা গুরুত্বপূর্ণ মজলিস, তো সেটা আমাদের বোঝার দরকার। উলামায়ে কেরামগণ বারবার তাজরবা করেছেন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন যে বুখারী শরীফ খতমের পরে যে দোয়া করা হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই দোয়াটাকে কবুল করে নেন। উলামায়ে কেরামগণ বারবার তাজরবা করেছেন, বারবার তাজরবা করেছেন, অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন কোন হাদিসা হলে, কোন মুসিবত এলে, কোন মহামারী দেখা দিলে বুখারী শরীফ খতম করে দোয়া করা হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই দোয়াকে কবুল করে নেন। তো সুতরাং আজকের যে এই খাতমে বুখারীর মজলিসে আমরা এসেছি, আমরা বড়ই সাআদাতমন্দ, আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান। আমাদের জীবনের অনেক কিছু চাওয়া এবং পাওয়া আছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে মিলে এই বুখারী শরীফের খতমের পরে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করব। নিজেদের জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলোকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সম্মুখে ব্যক্ত করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের দোয়াকে কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের খাতমে বুখারীর পর্ব শেষ হয়েছে। এইবার আমাদের পাগড়ি প্রদান পর্ব শুরু হবে। তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং পাগড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যারা পাগড়ি প্রাপ্ত হচ্ছে তাদেরকে ইনশাআল্লাহ তাআলা হাদিয়া প্রদান করা হবে মাদ্রাসা জামিয়া জামপুরের পক্ষ থেকে। সেই জন্য এখন আমাদের ওই পাগড়ি প্রদান পর্ব শুরু হবে। যে সমস্ত ছাত্ররা পাগড়ি নিচ্ছ, পাগড়ি নেওয়ার পরে নিজে নিজের সানাদ গ্রহণ করবে। এখানে সানাদের সাথে তোমরা হাদিয়াও নেবে। হাদিয়ার মধ্যে কয়েকটি জিনিস আছে, কোরআন শরীফ আছে, একটা করে হাজি রুমাল আছে, মুসল্লা আছে, তসবিহ আছে, ইতরা আছে, মিসওয়াক এবং সুরমা আছে। এই কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হচ্ছে। হাদিয়া আর পাগড়ি এবং সানাদ, এই কয়েকটা জিনিস নিয়ে তোমরা জায়গায় বসে পড়বে ইনশাআল্লাহ। তারপরে দোয়া হবে। নাম বলে নিতে হবে। নাম নাম আবেহাত একটা একটা করে নাম বলতে হবে। আপনি এসব লেখা আছে, এখান থেকে শুরু করেন। ওপরে লেখা আছে, নাম বলতে হবে সবার। প্রথমে আছে আফতাব আলম। আফতাব আলম দৌড়ায় হাতে যারা ফারেক হচ্ছ তাদের উদ্দেশ্যে প্রথমে আফতাব আলম, পিতা আবু নাসর মোল্লা। চলে এসো, পাগড়ি গ্রহণ করো এবং তোমার হাদিয়া গ্রহণ করো। দ্বিতীয় নম্বরে আছে সাদ্দাম মোল্লা, পিতা শারাফাত মোল্লা। প্রথমে আছে আফতাব আলম মোল্লা, পিতা আবু নাসর মোল্লা। চলে এসো, সাদ্দাম মোল্লা, শরাফত মোল্লা, রাশিদ মন্ডল, পিতা রসুল মন্ডল, মারুফ বিল্লাহ, পিতা নুরুল হুদা। নাইম লস্কর, সাইফুদ্দিন লস্কর, মথুরাপুর, চন্দনেশ্বর, দক্ষিণ 24 পরগনা। জাহির আলী মল্লিক, আসলাম মল্লিক, কুলাই, দেওয়ানপাড়া, পাঁচলা, হাওড়া। মনিরুজ্জামান আব্দুল কাদির, পিতা গোবর্ধনপুর, দেগঙ্গা, উত্তর 24 পরগনা। ইয়াসিন খান, আলাউদ্দিন, বাসন্তী, চন্দ্রকোনা, দক্ষিণ 24 পরগনা। শাহরুখ মোল্লা, পিতা সাহেব আলী মোল্লা, পশ্চিম বাসন্তী, বাসন্তী, দক্ষিণ 24 পরগনা। আলাউদ্দিন মোল্লা, আব্দুল সাবার মোল্লা, তাম্বুলদাহা, জীবনতলা, দক্ষিণ 24 পরগনা। ইনজিমামুল শাহাজি, সৈয়দ আলী, পিতা ঝুপখালী, সন্দেশখালী, উত্তর 24 পরগনা। নূর মোহাম্মদ সাজিদ আলী মল্লিক, জীবনতলা, দক্ষিণ 24 পরগনা। আলাউদ্দিন, পিতা আব্দুল আজিজ, পূর্ব রাধাবল্লভপুর, কুলতলি, দক্ষিণ 24 পরগনা। শামীম শেখ, পিতা আব্দুল মান্নান শেখ, বোকড়া, বুনি, ক্যানিং, দক্ষিণ 24 পরগনা। জাকির হোসেন শেখ, পিতা মুজিদ আলী শেখ, ঠাকুরচক, জয়নগর, দক্ষিণ 24 পরগনা। জান্নাত হোসেন, শফিকুল ইসলাম, ডাঙ্গা, দিনহাটা, কোচবিহার। আবু জব্বার, আব্দুল জব্বার, পিতা আব্দুল কাহার, সায়ানি, মিনাখা, উত্তর 24 পরগনা। নজরুল ইসলাম, পিতা আতাউর রহমান, বরভিটা, কলগাছিয়া, বরপিটা।
সাবির মির্জা, পিতা কাদের মির্জা, পার্বতীপুর ভোলাহাট, দক্ষিণ 24 পরগনা। মামুন রশিদ গাজী, পিতা মফিজ গাজী, পাঁচঘরা শিরিষতলা, বারুইপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা। এই বছরই যারা 2025 সালে যারা শোভায় আদাব কোর্স সমাপ্তি করেছে সেই সমস্ত ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান করা হচ্ছে। মুরসালিন মন্ডল, আচ্ছা এইগুলো হয়ে যাক, এরপরে দেওয়া হবে যারা আদব কোর্স সমাপ্ত করেছো তাদেরকে এখনই ঘোষণা করা হবে। আচ্ছা, এই ক্লাসটা শেষ হবে বা হচ্ছে, এরই মাঝে একটা তারানা হবে মাদ্রাসা সম্পর্কে, আমরা শ্রবণ করি। বিদায় তারানা আমরা শ্রবণ করি। আসসালামু আলাইকুম। বিদায় গজল জামিয়া সিদ্দিকিয়া জামপুর। अलविदा अलविदा जामिया सिद्दीकिया, अलविदा अलविदा जामिया सिद्दीकिया, তোমায় ছেড়ে যেতে চলে লাগে বড় ব্যথা, তোমায় ছেড়ে যেতে চলে লাগে বড় ব্যথা। দীর্ঘদিন রেখেছিলে তুমি বুকে ধরে, আজকে তাই বিদায় জানাতে নয়নে অশ্রু ঝরে। দীর্ঘদিন রেখেছিলে তুমি বুকে ধরে, আজকে তাই বিদায় জানাতে নয়নে অশ্রু ঝরে। তোমার কোলে পেয়েছি মোরা কোরআন হাদিসের শিক্ষা, তোমার কোলে পেয়েছি মোরা কোরআন হাদিসের শিক্ষা, তোমায় ছেড়ে যেতে চলে লাগে বড় ব্যথা। अलविदा अलविदा জামিয়া সিদ্দীকিয়া, তোমায় ছেড়ে যেতে চলে লাগে বড় ব্যথা। যাদের ছায়া তলে মোরা পেলাম এ শিক্ষা। এরপরে 2025 সালে শোভায় আদব কোর্স সমাপ্ত যারা করেছে তাদের নাম ঘোষণা করছি। তোমরা চলে এসো, এখানে আমাদের জামিয়া জামপুর থেকে আদব কোর্স সমাপ্ত করেছে 5 জন ছাত্র। এরপরে তোমরা চলে আসবে 2025 সালে যারা তাকমিল ইফতা কোর্স সমাপ্ত করেছে তাদের নাম ঘোষণা করব। এখানে 6 জন আমাদের এখান থেকে মুফতি সাহেব হয়ে পাগড়ি নিয়ে এখান থেকে যাবে, তাদেরকে দেওয়া হবে। তো আমি নামগুলো বলছি। মুরসালিন মন্ডল, শোভায় আদব, পিতা তাহির, দুর্গাপুর, বাগদা, উত্তর 24 পরগনা। দ্বিতীয় নম্বর আব্দুল আজিজ মিস্ত্রি, পিতা কুতুবউদ্দিন আলী, নিত্রা, জীবনতলা, দক্ষিণ 24 পরগনা। মাহবুব সরদার, পিতা ফজর আলী, সারালপুর, স্বরূপনগর, উত্তর 24 পরগনা। আসাদুল্লাহ মন্ডল, আব্দুল কাহার মন্ডল, গোবিন্দপুর, জয়নগর, দক্ষিণ 24 পরগনা। শাহিন আখতার মন্ডল, আনারুল্লাহ মন্ডল, পিতা মামুদপুর, গোপালনগর, উত্তর 24 পরগনা। এই 5 জন তোমরা চলে এসো, তোমাদেরকে দেওয়া হবে পাগড়ি এবং সঙ্গে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে হাদিয়া। যারা ইফতার কোর্স সমাপ্ত করেছো তাদের মধ্যে নাম আছে এখানে 6 জন মুফতি হয়ে এখান থেকে যাবে। সামিউল ইসলাম, পিতা আব্দুল সালাম মোল্লা, পূর্ব কাঠুরি, লক্ষ্মীপুর, আসাম। শেখ আসাদুল্লাহ, সাইফুল খান, পিতা আকুড়ি হিপাড়া, সাইথিয়া, বীরভূম। মোকসেদুল ইসলাম খান, পিতা সাইফুল খান, মহিতলা, মগরাহাট, দক্ষিণ 24 পরগনা। আমির হোসেন সরদার, পিতা আব্দুল্লাহ সরদার, হানারহাটি, বকুলতলা, উত্তর 24 পরগনা। ইরশাদ আলী, পিতা হারেস আলী,
চরবালা ভূত তুফানগঞ্জ কোচবিহার, মুজিবুর রহমান সবর আলী বুড়িহামারি মোগলা মোড় নলবাড়ি। তোমরা চলে এসো, তোমাদের পাগড়ি নিয়ে নাও এবং সঙ্গে হাদিয়া গ্রহণ করো। আচ্ছা, শোভায়ে তাজবিদ 2025 সালে শোভায়ে তাজবিদ কোর্স সমাপ্ত করেছে যারা, তাদের নামও ঘোষণা করা হচ্ছে। তোমরা চলে এসো। মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান শেখ, পিতা মাওলানা আবু তাহের কাশিমি, খৈমারি, জয়নগর, দক্ষিণ 24 পরগনা। মোহাম্মদ মুনাওয়ার সরদার, পিতা কালো সরদার, নির্দেশখালী, বাসন্তী, দক্ষিণ 24 পরগনা। মোহাম্মদ আব্দুল সালাম মোল্লা, খলিলুর রহমান, পিতা বাবুর চক, কুলতুলি, দক্ষিণ 24 পরগনা। মোহাম্মদ রজিউল ইসলাম মোল্লা, পিতা রুহুল আমিন, গুঞ্জিনগর, মথুরাপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা। মোহাম্মদ শাহিন লস্কর, পিতা জামির উদ্দিন লস্কর, গাবতলা, কুলতুলি, দক্ষিণ 24 পরগনা। শাহিদ শেখ আব্দুল মান্নান, আমরাতলা, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ 24 পরগনা। তাওহিদ শেখ, পিতা বজলুর রহমান, মাধবপুর, পুরুলিয়া, নদিয়া। মোহাম্মদ কারিমুল্লাহ মন্ডল, পিতা শহীদুল্লাহ মন্ডল, হিসাবি, আমডাঙ্গা, উত্তর 24 পরগনা। আমিনুর রহমান, রিজাউর রহমান, কামলাপুর, অশোকনগর, দক্ষিণ 24 পরগনা। মোহাম্মদ আরিফুল মল্লিক, কাবির মল্লিক, ঘোড়ারস, মাটিয়া, উত্তর 24 পরগনা। শাহনওয়াজ মৃধা, শরীফুল ইসলাম, গোকনা, বসিরহাট, উত্তর 24 পরগনা। মোহাম্মদ আলামিন গাজী, পিতা হাসান গাজী, টাকি, কুন্ডুপাড়া, হাসনাবাদ, উত্তর 24 পরগনা। এখানে আমাদের যারা কারি হয়ে চলে যাচ্ছে এখান থেকে, এর সংখ্যা হলো 12 জন। 2025 সালে যারা হাফিজে কোরআন হয়েছে, পাগড়ি দেওয়া হচ্ছে তাদেরকেও। এক বৈঠকে এরা কোরআন শুনিয়েছে, মোকাম্মল কালামুল্লাহ মুখস্থ করে গিয়েছে, তাদেরকে পাগড়ি দেওয়া হচ্ছে। এদের সংখ্যা হলো 14 জন। এদের নামগুলো ঘোষণা করছি। মোহাম্মদ মিকাইল ইসলাম, পিতা শহীদুল ইসলাম, ভুবনপুর, হাড়োয়া, উত্তর 24 পরগনা। মোহাম্মদ শাহনুর মোল্লা, পিতা লায়েপ আলী, জামিরগাছি, কাশীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা। দেলওয়ার হোসেন লেয়ে, মনিরুল ইসলাম লেয়ে, গঙ্গাচেরি, জীবনতলা, দক্ষিণ 24 পরগনা। মমিনুর মিয়া, পিতা ওমর আলী, সাতগ্রাম, মাথাভাঙা, কোচবিহার। আফতাবউদ্দিন মোল্লা, পিতা মমিন, 18 বাকি, ক্যানিং, দক্ষিণ 24 পরগনা। মোহাম্মদ মুসাফির আলম মন্ডল, পিতা আব্দুল লতিফ, খাসপাড়া, কুমারগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর। আমির হামজা, পিতা আলম শেখ, কিসমাতপুর, কালিয়াচক, মালদহ। ইরান মন্ডল, মনিরুল মন্ডল, পিতা পুকুরিয়া, হাড়োয়া, উত্তর 24 পরগনা। দস্তাগির মন্ডল, পিতা আফতাবউদ্দিন, নলডি, মাটিয়া, উত্তর 24 পরগনা। ইমরান খান, পিতা সাইফুল খান, কাশীনাথপুর, ভাঙ্গর, দক্ষিণ 24 পরগনা। আমিরুল ইসলাম, পিতা নুরা মোল্লা, বিনারহাই, ভাঙ্গর, দক্ষিণ 24 পরগনা। নোবান বিন হালিম, পিতা হালিম, ভুবনপুর, হাড়োয়া, উত্তর 24 পরগনা। ইরফান আহমেদ, পিতা হাফিজ অলিউর রহমান, কাঁঠালিয়া, দত্তপুকুর, উত্তর 24 পরগনা। শামীম শেখ, পিতা মোহাম্মদ বদরুল, সংগ্রামপুর, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড। আমাদের এখানে নাম ঘোষণা হয়ে গেছে। এই ছেলেগুলো, এদেরকে পাগড়ি দেওয়া হচ্ছে এবং এদেরকে সম্বর্ধনা করা হচ্ছে মাদ্রাসা জামিয়া জামপুরের পক্ষ থেকে। তোমরা যে যেখানে আছো, তোমাদের নাম যদি ঘোষিত হয়ে থাকে, তোমরা শুনেছো কিন্তু এখানে আসতে পারো না, অনতিবিলম্বে চলে এসো। এখনো তোমাদের হাতে আমাদের জামিয়ার নাজিম হযরত মুফতি তৈয়ব সাহেব নিজ হস্তে তাদের এই পাগড়ি হাতে তুলে দিচ্ছেন এবং বরেণ্য আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী শেখুল হাদিস শেখ আউয়াল শেখ সানি থেকে নিয়ে বিভিন্ন আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী তারা নিজ হস্তে সেই পাগড়িগুলো পরিয়ে দিচ্ছেন। সেই জন্য যেখানেই থাকো আমার আওয়াজ শুনেছো, চলে এসো, পাগড়ি নিয়ে নাও এবং বরকত হাসিল করো। আর এই কোরআন গুলো দেওয়া হচ্ছে
জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের পক্ষ থেকে ছেলেদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তোমরা ওগুলো গ্রহণ করো। যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তারা প্রত্যেকেই তার জন্য দোয়া করবে, খাস করে অন্তর দিয়ে তার জন্য দোয়া করবে। আর এছাড়া প্রত্যেকেই যারা দাতা, যারা দিচ্ছেন, মন দিয়ে দিচ্ছেন, আমরা অনেক জায়গায় গিয়েছি, অনেকেই এই দানের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, অনেকেই তাদের দানেই এই এত বড় বড় প্রতিষ্ঠান চলে, আল্লাহ চালিয়ে নেয়। সেই জন্য যে 1 টাকা